Okay. Next practical, that is practical number 9. In previous session, we covered practical number 7 and 8. Now practical number 9 is depend on typecasting also. In previous practical, we seen automatic typecasting or implicit typecasting or widening typecasting. Now in this practical, we will see explicit typecasting conversion. Explicit means what? User can write the code to assign one data type value to another data type value. ओके, म्हणजे युजर सांगणार आहे कोडिंग मध्ये की बाईट व्हेरिएबलची व्हॅल्यू या डेटा टाइपला द्या किंवा लॉंग व्हेरिएबलची व्हॅल्यू इंटिजर डेटा टाइपला द्या. ओके, मग आता एक्सप्लिसिट टाइपचं कन्व्हर्जन कधी करणार तुम्ही? सो देर आर सम कंडिशन. ओके, त्यालाच काय म्हणतो आपण? नॅरोविंग कन्व्हर्जन. Narrowing or explicit type conversion. Okay, when you are assigning a larger type value, to a variable of smaller type, then you need to perform explicit typecasting. ओके, म्हणजेच काय? उलट आहे आता ऑटोमॅटिक टाइप म्हणजे डबलची व्हॅल्यू मला फ्लोटला द्यायची आहे किंवा फ्लोटची व्हॅल्यू इंटिजरला द्यायची किंवा इंटिजरची व्हॅल्यू मला बाईटला असाइन करायची. दॅट टाइम यू हॅव टू यूज एक्सप्लिसिट टाइप कन्व्हर्जन. ओके, आणि याच्या अपोजिट असेल तर ते ऑटोमॅटिक होणार आहे, त्याच्यासाठी आपल्याला कोड लिहिण्याची गरज नाही. टू क्रिएट ए कन्व्हर्जन बिटवीन टू इनकम्पॅटिबल टाइप्स, you must use a cast. A cast is a simply an explicit type conversion. It has this general form. तर इथे व्हॅल्यू असणारे, सपोज मी डबलचा व्हेरिएबल क्रिएट केला, मग डबलच्या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू आणि ती मला ज्या डेटा टाइप मध्ये कन्वर्ट करायची तो डेटा टाइप ब्रॅकेट मध्ये मेन्शन करायचा. ओके, टार्गेट टाइप स्पेसिफाइज द डिझायर टाइप टू कन्वर्ट specified value to. Okay, that is called as narrowing type conversion or explicit type conversion. So this is the best example. Here I declare integer a and here I declare byte b. Okay, it has some value. Assume it has some value. So here I assign value of a to byte variable. Here data type of a is integer having large size than byte, but I want to assign value of a to byte variable b. So here declare your target data type. याचं मीनिंग काय की इंटिजर a कन्वर्ट करा बाईट व्हेरिएबल मध्ये आणि त्याची बाईट कन्वर्जन झाल्यानंतर तो बी मध्ये स्टोअर करा, कारण बी चा डेटा टाइप काय आहे? बाईट आहे. ओके, तो आपण ते बघूया आता प्रोग्राम मध्ये. So suppose here I declare one integer variable, integer a is equal to suppose 300, and here byte b. Okay, byte b is declared. I want to assign value to byte variable of integer variable a. मग a चा डेटा टाइप काय आहे? इंटिजर. b चा डेटा टाइप काय आहे? बाईट. म्हणजे मला कशामध्ये कन्वर्ट करायचंय? बाईट मध्ये. सो टार्गेट डेटा टाइप इज बाईट. त्याला तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये लिहायचंय बाईट. नाउ आय विल प्रिंट द व्हॅल्यू ऑफ system dot out dot println, and here I will print value of a first so you can understand, and then I will print value of b. Save cls java c a dot java java a for execution. So here just check, a is 300 because value of a is 300 and a is printed here, a is 300, right? But here b having different value, I assign value of a, that is 300. It is converted into byte value and it is stored inside b, and b is printed here 44. So my value is changed because size of integer is different and byte is different. म्हणजेच काय, आपण लार्ज डेटा टाइप स्मॉलर डेटा टाइप मध्ये
स्टोअर करण्याचा ट्राय करतोय, त्याच्यामुळे काय होणार आहे, व्हॅल्यू लॉस होणार आहे इथे. झालाय व्हॅल्यू लॉस. माझी ओरिजिनल व्हॅल्यू 300 आहे, बट हिअर इट प्रिंट्स 44 आफ्टर कन्व्हर्जन. ओके. So now next. So this is called as explicit typecasting. So you can perform different programs also. So here declare integer double variable and assign double variable to integer, long variable assign long to integer. Okay, that type. So this is the answer of this program. Develop a program that shows the explicit typecasting. So this is the answer and this is the output. एवढा कोड फक्त लक्षात ठेवायचा हा. आणि कंडिशन काय आहे, लार्ज डेटा टाईप इंटू स्मॉल डेटा टाईप, त्यावेळी मग हे वापरायचंय. जर तुमचा डेटा टाईप स्मॉल टू लार्ज असेल तर या कोडची गरज नाहीये. त्याच्यामुळे याला म्हटलं जातं की एक्सप्लिसिट टाईप कन्व्हर्जन, म्हणजे युजरला हा सेपरेटली कोड लिहावा लागणार आहे इथे. Okay, what is casting? Casting means what? We already seen. Meaning of casting is assigning a value of one type to a variable of another type is known as type casting. Okay. Next, what is the difference between implicit and explicit typecasting? काय difference आहे implicit explicit मध्ये? So this is one is implicit, and here I will write explicit. Okay. Implicit, it is done automatically, right, by compiler or Java C. Java C is a compiler of Java. And explicit, it's done explicitly म्हणजे काय, user have to write the code, means that is user can write the code for conversion code. Okay. Second, implicit मध्ये काय होतंय, small size variable is stored into large size variable, म्हणजेच काय, long to integer to long, बरोबर, व्हेरिएबल. आणि इथे काय, याच्या अपोजिट, लार्ज साइज व्हेरिएबल is stored into small size variable, right. Next difference काय, original value is not changed, right. Original value remains same or is not changed. But here original value is changed, that is data loss. Original value is changed, right. मग नेक्स्ट तुम्ही ही डायग्राम इथे दाखवू शकता. दिस इज ऑटोमॅटिक टाइपकास्टिंग, बाईट देन शॉर्ट देन इंट देन लॉंग फ्लोट डबल, and narrowing is double float long int short and byte. हे डायग्राम मध्ये तुम्ही सांगू शकता. एक्झाम्पल, byte b is equal to 50, integer I is declared and I is equal to b. So value of I becomes 50, right. But here value loss होते, right. Suppose here I declare integer I is equal to 300 and byte b is equal to, target data type is byte, we have to convert this into byte,
of value of I. So now here B becomes 44. Okay, B becomes 44. आपण हे प्रोग्राम मध्ये पाहिले. So this is the answer of second question. What is narrowing? Narrowing is a explicit type conversion. It is the name of explicit type conversion. Means large size of variable is stored into small size variable. हेच आन्सर आहे. एवढं लिहू सर शकता. I100 होतं प्रोग्राम मध्ये. I100 होतं. No, A is 300, right? कळालं? A is 300 and 300 is converted into byte. That's why it print 44. Okay. So here I just change the name of variable I instead of A. So it becomes 44. Okay. And narrowing answer is it's done explicitly, that is user can write the code. Large size variable is stored into small size variable. It is the just name of explicit type conversion, another name of explicit type conversion. Okay, now next here there are some programs given. Okay, a public static void, here we will compile this directly so you will understand. Okay, so here I declare double D, double D is equal to 100.04. Then long L is equal to long मध्ये convert करायचे long D, and then int I is equal to int L. Okay, int L. And now here we will print value of what? D, L and I. Okay, D, L and I. So system.out.println, system.out.println. So first one is, which one is printed first? DLI. D, then L, then I. Let me just see here. ELS. Okay. व्हॅल्यू काय झालेली आहे हे ऑटोमॅटिक, ऍक्च्युली ऑटोमॅटिक मध्ये पण झालं असतं, बरोबर आहे. फक्त तुम्हाला समजावं म्हणून मी आता टाईप केलेलं आहे मागच्या प्रोग्राम पेक्षा. आता इथे बघा डबलची साईज सर्वात लार्जेस्ट आहे आणि ते आपण लॉंगला देतो, त्यामुळे व्हॅल्यू लॉस होणार नाहीये. फक्त काय लॉस होतोय? फ्रॅक्शनल पार्टचा लॉस होतोय. इथे 0.4 लॉंग आणि इंटिजर मध्ये फ्रॅक्शनल पार्ट नसतो, फक्त काय असतो? इंटिजर पार्ट जो आहे विदाउट फ्रॅक्शनल. तो 100 लॉंगला स्टोअर्ड होतील आणि आय ला सुद्धा 100 स्टोअर्ड होतील, कारण एल मध्ये 100च आहेत. सो आय ला 100 स्टोअर्ड झालेले आहेत. So D is 100.04, L is 100, and I is 100 because long and integer does not carry fractional part. Okay, so answer is double value, right? It prints some message, double value 100.04, then long value that is 100, and int value that is again 100. So now here आता आपण हे रन करण्यापेक्षा इथेच बघूया. बाईट बी इज इक्वल टू 50, म्हणजे बी ला किती व्हॅल्यू दिलेली आहे? 50. मग इथे मल्टिप्लिकेशन केलंय बी चं, म्हणजे अगोदर 100 होतील आणि नंतर त्याला बाईट मध्ये कन्वर्ट केले, बरोबर, आणि ते बी ला असाइन केले. तर बी ची
बी ची रेंज आहे 256 पर्यंत आणि 100 काय त्याच रेंज मधला आहे. सो बी ची व्हॅल्यू ते प्रिंट होईल 100, राईट. बी इज प्रिंटेड 100, सो आउटपुट इज 100. ओके, तुम्ही चेक करू शकता. यू हॅव टू चेक, जस्ट गुगलला विचारायचंय की काय, राईट. रेंज of byte data type in Java. Here I search. So here byte ची रेंज काय, -128 to 127. म्हणजेच काय, किती नंबर येतात यामध्ये बघा, हे नीट लक्षात घ्या. बघा, हे -128 to 127 म्हणजे बघा, -128 हे 0 आणि ते नंतर किती 127. म्हणजे 1 ते 127 किती नंबर झाले, 127, बरोबर. 1 ते -1 टू -128 किती नंबर झाले, किती व्हॅल्यू झाले टोटल, 128. आणि 0 एक आहे 1, यांचे ऍडिशन किती येईल, आय थिंक इट इज 256. दॅट्स वाय आय कॉल्ड इट एज 256, राईट. म्हणजे 256 व्हॅल्यूज कॅन होल्ड बाय बाईट. शॉर्टची रेंज काय आहे बघा, -32,768, 32,768 मायनस ते पॉझिटिव्ह 32,767. मग अशा पद्धतीने त्यामध्ये किती व्हॅल्यूज येतात ते तुम्ही काढू शकता. ओके, हे आपल्याला बघायचंय, हे पुढे आता बघणार आहोत आपण. हे 256 कसे आले कळलं का सगळ्यांना? येस सर. Okay, we will see in this example. Okay, so now here, आता इथे सध्या याचा काही यूज नव्हता, फक्त मी सांगण्यासाठी सांगितलं. आता इथे या प्रोग्राम मध्ये बघा, बाईट ए ची व्हॅल्यू आहे 4. ओके, झेड बी ला झेड ची व्हॅल्यू दिली आहे. आता इथे आस्की व्हॅल्यू आहे बरं का, झेड ची आस्की व्हॅल्यू पण बघायची आपल्याला. शॉर्ट सी ची व्हॅल्यू 102, आय 5000, फ्लोट 5.7, डबल डी 0.124 आहे. 0 नाही दिलं, त्यांनी पॉईंट दिलं तरी चालते ते. ओके, आणि एक्झाम्पल काय दिले बघा, मी इथे लिहितो, एफ इंटू ए ब्रॅकेट प्लस आय डिवाइड बाय बी. ओके, आय डिवाइड बाय बी ब्रॅकेट मायनस डी इंटू सी, right, minus d into c. Now here I will put value of f. F is 5.7, right? So 5.7 into a is 4. So bracket plus I divided by b. Value of I is 5000 divided by b. B is z. B is z. आता इथे इंटिजर व्हॅल्यू आहे, मग डिवाइड होताना काय होणार आहे, तर झेड ची आस्की व्हॅल्यू बघा, इथे आस्की व्हॅल्यू काय असते, आस्की कोड फॉर ए पासून बघूया, स्मॉल ए पासून. सो कॅपिटल ए ची आस्की व्हॅल्यू असते 65, राईट. बघूया आपण, आय थिंक आपण बघितलेलं आहे. कॅपिटल ए ची आहे, स्मॉल ए ची आहे 97, कॅपिटल ए ची सुरू होते 65 ने. मग एक एक ने तुम्ही वाढवू शकता. सो स्मॉल झेड ची काय 122 आहे. ओके, म्हणजे इथे काय येणार आहे, डिवाइड बाय 122. 122 नीट लक्षात घ्या, त्याची आस्की व्हॅल्यू आहे, कारण इंटिजरला डिवाइड करायचं म्हणून आस्की व्हॅल्यू घेतली. मायनस डी काय आहे, डी गेला, डी 0.124, 0.124 इंटू सी काय आहे, सी इज 102, 102. So now you can perform this operation by calculator, because calculator is allowed. काय व्हॅल्यू आहे, 5.7 इंटू 4, 22.8.
पहिली व्हॅल्यू काय आली आहे 22.8 प्लस आता 5000 ला 120 ने डिवाइड करायचे म्हणजे जो कोशंट येईल ना तो लिहायचा आपल्याला म्हणजे 122 आणि 5000 काय येणार आहे 122 इंटू आय थिंक 4 और 5 येईल 122 इंटू 5 किती 10 नो 0 122 इंटू 5 0 122 इंटू 4 हा 488 तो बघा कितीचा 4 ने आपण डिवाइड केलेला आहे राईट 4 ने डिवाइड केलेला आहे ओके 4 ने डिवाइड केलेला आहे ओके 1 मिनिट कुठे गेलं हे 4 here I divided by 4 so it is 488 okay so 12 and then 120 so 120 is remainder and here 120 ला काय division जाणार नाहीये right so 120 is remainder so your quotient is 40 so it represent your quotient value 40 minus 0.124 into 102 okay we will see sorry 0.124 into 102 12.648 okay 12.648 आणि हे आता परफॉर्म करूया सो आन्सर इज तुम्ही नंतर चेक करा 22.8 प्लस 40 प्लस 3 मायनस आहे ना मायनस 12.648 50.152 तर हे परफॉर्म केल्यानंतर पुढचे खूप सारे डिजिट येणार आहेत ओके 50.152 आपल्याला मिळाले बट 152 येण्यापेक्षा इथे 919119 असे खूप सारे डिजिट येतील आता आपण ते हे करून पाहिले तर तुम्ही हा प्रोग्राम रन करून बघा की याला मल्टिपल डिजिट येतील कारण व्हॅल्यू कशी आहे डबलची आहे डबल रिझल्टचा डेटा टाईप काय डबल मल्टिपल इथे आय थिंक 9 to 10 डिजिट्स असतात फ्रॅक्शनल पार्ट नंतर सो ते प्रिंट होते ओके हे कसं सोडवायचं समजलं हे इम्पॉर्टंट आहे कारण हे विचारू शकतात एमसीक्यू एक्झाम मध्ये मोस्टली ओके नेक्स्ट write a program to convert variable of basic data type and shows result of explicit typecasting okay explicit typecasting so here I have one program to show you so this is the answer of that so here byte is declare with b means काय त्याचा डेटा टाइप काय आहे बाईट आणि व्हेरिएबल नेम काय आहे बी राईट डेटा टाइप इज बाईट so b is declare I having value 257 d having value 323.142 so here I is converted into byte value of I किती आहे 257 आता हे कसं कन्वर्ट होणार आहे बघा आणि बी ला व्हॅल्यू जाणार आहे तर मी मगाशी सांगितलं की बी बी काय आहे बाईट बाईटची रेंज जी बघितली आपण -128 टू पॉझिटिव्ह 127 आहे बरोबर म्हणजे टोटल नंबर्स किती झाले 256 बरोबर मग आय ची व्हॅल्यू किती आहे 257 257 सो 256 डिवाइड बाय 257 आय ची व्हॅल्यू किती येणार आहे 256 इंटू 256 अँड रिमाइंडर इज 1 सो इथे मॉड ऑपरेशन परफॉर्म होणार आहे आणि जो रिमाइंडर राहतो ना रिमाइंडर तो या बी मध्ये स्टोअर होणार आहे म्हणजे इथे बी ची व्हॅल्यू असणार आहे बी इज इक्वल टू 1 ओके 257 ची व्हॅल्यू 1 मध्ये कन्वर्ट झाली त्यानंतर इथे बघा सिस्टीम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन कन्व्हर्जन ऑफ डबल इंटू इंट तर इंट काय 257 अँड डबल काय 323 मग डी ची व्हॅल्यू जी आहे 323.142 ती इंटिजर मध्ये कन्वर्ट होते आणि इंटिजरला काय असतो फक्त नंबर पार्ट असतो फ्रॅक्शनल पार्ट नसतो म्हणजे इथे आय ची व्हॅल्यू काय होणार आहे व्हॅल्यू ऑफ आय बिकम्स 323 म्हणजे पॉइंट नंतरच्या व्हॅल्यूचा लॉस होईल ओके देन नेक्स्ट
कन्वर्जन ऑफ डबल टू बाईट म्हणजे डबल काय 323.142 अँड वी हॅव टू कन्वर्ट दिस इनटू बाईट. सो बाईटला सुद्धा फ्रॅक्शनल पार्ट नसतो, त्यामुळे हा पार्ट कन्सिडर करण्याची गरज नाहीये. 142 आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल 323. तर बाईट मध्ये किती नंबर असतात मी सांगितले 256 नंबर असतात. त्या रेंजमध्ये तुम्ही कॅल्क्युलेट केले की टोटल व्हॅल्यूज किती झाल्या 256. मग 256 256 मॉड 323 ला डिवाइड करा. आय थिंक मे बी 6 अँड 67. आय थिंक 67 रिमाइंडर राहू शकतो. ओके, 256 डिवाइड बाय 323 आपण करूया. 256 म्हणजे 1च डिव्हिजन होईल, राईट. 1 256 and minus 256, so we will get 67 as a reminder, I think. Okay, we will check. Okay, so B becomes here 67. Okay, so we will check output. So here output is printed. बघा इथे value of B becomes 1, हे आपण प्रिंट केले. Value of I becomes 323 and value of B becomes 67. 67 कसे आले? 323 ला 256 ने डिवाइड केले आणि जो रिमाइंडर राहिलेला आहे तो 67 आहे. ओके, 323 कशी आली आयची व्हॅल्यू? कारण आय मध्ये फ्रॅक्शनल पार्ट स्टोर्ड होत नाही, त्यामुळे आय बिकम्स 323. हियर बी इज 67 अँड हियर 256 आयची व्हॅल्यू आहे 257. मग बाईट मध्ये टोटल नंबर किती आहे? 256. 256 डिवाइड करा 257 ला. 1चा क्वोशंट राहील, 256 मायनस होतील आणि इथे 1, हा 1 जाणार आहे बरं का, नॉट धिस 1. हा रिमाइंडरचा 1 ॲज अ बी ची व्हॅल्यू जाणार आहे 1. इथे पण बघा 67 रिमाइंडर 67. ओके, तर हे पण तुम्हाला विचारू शकतात. तर हे कसं कॅल्क्युलेट करायचे समजलं असेल. So this is the answer. Okay, so this one is completed. So now practical number, I think practical number 9 is also completed. We will see practical number 10 in next lecture.